خبر یہ تھی سر کہ 100 کے قریب جو پولیس اہلکار ہیں وہ برطرف ہو چکے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کر دیا اس چیمپئنز ٹرافی پہ اپنی سیکیورٹی سروسز جو ہیں دینے سے۔ میں یہ کہہ سکتی ہوں چیمپئنز ٹرافی ہیز بین بیڈلی سپوائلڈ فار پاکستان۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بھارت شاید چیمپئنز ٹرافی کو لے جائے، صحیح، اور چیمپئنز ٹرافی کے ہوسٹ ہونے کے باوجود جو ایک سیمی فائنل ہم نہیں دیکھ پائیں گے اور فائنل بھی یہاں پاکستان میں نہیں ہوگا، وہ تیاریاں کہاں گئیں؟ دبئی سے ہی ہم لائیو ٹیلی ویژن پہ دیکھیں گے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈیا کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ ایک ہی جگہ کھیلتا رہا، اس کو اس پچ کا اندازہ ہے، وہاں پہ بہت فیملیئرٹی ہے، وہ جانتے ہیں یہاں کیسے کھیلنا ہے۔ نجیب بھائی آپ نا کچھ تنزیہ سا یوں سر ہلا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایڈوانٹیج ہے؟ دیکھیں یہ ایڈوانٹیج تو ڈیفینیٹلی ہے، ان کو یہاں پہ بھی تھا، ان کو 2024 کے T20 ورلڈ کپ میں بھی تھا کہ ساری ٹیمیں وہاں آ رہی تھی، وہ نیو یارک میں ہی تھے، ان کا ہوٹل بھی گراؤنڈ سے قریب تھا، لیکن اپارٹ فرام آل دیٹ وہ بہت اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں، ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاکستان سے جو ان کے تعلقات ہیں اس پہ وہ اپنا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ان کو اس کی ضرورت نہیں۔ ان کی ٹیم بہت تگڑی ہے، ان کا سٹرکچر بہت اچھا ہے، ان کے پاس ٹیلنٹ بہت ہے، تو ان اینی کیس ان کی یہی پوزیشن ہوتی، چاہے آپ ان کو گھما لیں، جیٹ لیگ میں تھکا دیں یا ایک ہی جگہ رکھیں۔ اچھا شاہد بھائی آپ بتائیے، انہوں نے کہا کہ تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اب تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا یہ پاور گیم ہے، کیا ہے یہ؟ پاور گیم بھی ہے، ظاہر ہے آئی سی سی کا سارا پیسہ 80% پیسہ انڈیا سے آتا ہے، ٹھیک، انڈیا ہی کو واپس بھی چلا جاتا ہے، اور انڈیا کی ٹیم اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنی منمانی کرتی ہے، پچز ان کی مرضی سے ہوتی ہیں، وینیو ان کی مرضی سے ہوتا ہے، اوپوننٹس ان کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ 2021 میں چیمپئنز ٹرافی کا واویلا مچا ہوا ہے، واویلا ہر جگہ، پاکستان ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، چاہے انگلینڈ ہو، ہر جگہ تو ٹی وی پہ مصروفیات تھی جی، صبح سے گئے ہوئے تھے، اور ابھی آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی چٹھی لکھ دی ہے، وہ ایک تھا نا پنکج اداس صاحب کا، اب کیا کریں؟ کیوں کہ آئی سی سی کے جتنے بھی ایونٹ ہو، چیمپئنز ٹرافی کیسے ہو، پاکستان سے باہر لے کے جاتے ہیں چیمپئنز ٹرافی، پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ چیمپئن ٹرافی کی چیمپئن ٹیم اور وہ نہ ہو پارٹیسپیٹ کرے، تو بارکلے صاحب جو ہیں، گریگ بارکلے صاحب جن کا تعلق نیوزی لینڈ سے ہے، بڑے پریشان ہیں، اور انہوں نے اندرونی بات بتا رہا ہوں آپ کو، دونوں جگہ بات کری ہے۔ سارا چکر ہے نا پیسے کا ہے، اور یہ اب ہے نا ساری جو دوسرے کرکٹ نیشن ہے نا ان کو سوچنا چاہیے، اس ٹورنامنٹ کو چیمپئنز ٹرافی کو آپ ہے نا ایک سائڈ پہ کر دیں۔ آپ آئی پی ایل دیکھیں، آئی پی ایل میں دنیا کے سارے ٹاپ پلیئر آ کے کھیلتے ہیں، انڈین پلیئر کسی لیگ میں جا کے نہیں کھیلنا۔ اگر جس ٹائم آپ ہے نا خاموش رہیں گے نا ساری چیزوں میں، آسٹریلیا والے اگر پیٹ کمنگز شور مچا رہا ہے تو ساروں سے زیادہ آسٹریلین جا کے انڈین ادھر بیٹھے ہیں انڈیا میں، تو ان سے کہو گے جی آپ جو سا اے سی بی ہے وہ اپنا سٹانس لے۔ خبر یہ تھی سر کہ 100 کے قریب جو پولیس اہلکار ہیں وہ برطرف ہو چکے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کر دیا اس چیمپئنز ٹرافی پہ اپنی سیکیورٹی سروسز جو ہیں دینے سے۔ باسط صاحب کیا خیال ہے؟ کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں چیمپئنز ٹرافی ہیز بین بیڈلی سپوائلڈ فار پاکستان؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بھارت شاید چیمپئنز ٹرافی کو لے جائے، صحیح، اور چیمپئنز ٹرافی کے ہوسٹ ہونے کے باوجود جو ایک سیمی فائنل ہم نہیں دیکھ پائیں گے اور فائنل بھی یہاں پاکستان میں نہیں ہوگا، وہ تیاریاں کہاں گئیں؟ دبئی سے ہی ہم لائیو ٹیلی ویژن پہ دیکھیں گے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے آج پتا چل گیا ہے کیا کہ ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جی ہم پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، مجھے اس کے بعد سب پتا چل گیا ہے، ہر کنٹری کا کرکٹ بورڈ بھوکا ہے پیسوں کا، وہ پیسوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اس نے بھی اس چیز کے بعد کرکٹ کو اس نے دفن کر دیا ہے۔ لیکن میں نے تو پہلے بھی ڈیسائفر میں کہا تھا کہ یہ چیمپئنز ٹرافی جو ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، پاکستان کو کہنا چاہیے کہ لے جائیے آپ، اگر بھارت یہاں نہیں کھیل سکتا تو ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ سب ٹیموں نے ٹریول کیا، ہم بھی جب ٹریول کرتے ہیں تو ایک جیٹ لیگ ہوتا ہے، انسان کو جیٹ لیگ ہوتا ہے، اور اس کو جیٹ لیگ کو ختم ہونے میں بھی تھوڑا وقت لگتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈیا کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ ایک ہی جگہ کھیلتا رہا،
उसको उस पिच का अंदाजा है, वहां पे बहुत फेमिलियरिटी है, वो जानते हैं यहाँ कैसे खेलना है। नजीब भाई आप ना कुछ तंजिया सा यूं सर हिला रहे हैं, क्या वजह है? आपको नहीं लगता कि ये एडवांटेज है? देखिए ये एडवांटेज तो डेफिनेटली है, उनको यहाँ पे भी था, उनको 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी था कि सारी टीमें वहाँ आ रही थी, वो न्यूयॉर्क में ही थे, उनका होटल भी ग्राउंड से करीब था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो पाकिस्तान से जो उनके ताल्लुकात हैं उसमें वो अपना पूरा फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उनको इसकी ज़रूरत नहीं। उनकी टीम बहुत तगड़ी है, उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनके पास टैलेंट बहुत है। तो इन एनी केस उनकी यही पोजीशन होती, चाहे आप उनको घुमा लें, जेट लैग में थका दें या एक ही जगह रखें। अच्छा शाहिद भाई आप बताइए, उन्होंने कहा कि ताल्लुकात का फ़ायदा उठाते हैं, अब ताल्लुकात का फ़ायदा उठाते हैं या ये पावर गेम है, क्या है ये? पावर गेम भी है, जाहिर है आईसीसी का सारा पैसा 80% पैसा इंडिया से आता है, ठीक, इंडिया ही को वापस भी चला जाता है। और इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग है कि वो अपनी मनमानी करती है, पिचेस उनकी मर्जी से होती हैं, वेन्यू उनकी मर्जी से होता है, ओपोनेंट्स उनकी मर्जी से होते हैं। 2021 में उन्होंने अपना आखिरी मैच नमीबिया से खेला ताकि कोई भी नेट रन रेट का केस आए तो वो जीत के अगले राउंड में पहुंच जाए। 2022 में उनका जो आखिरी मैच था वो भी जिम्बाब्वे से था ताकि वो नेट रन रेट पे आगे जाए। 2023 के वर्ल्ड कप में उनका आखिरी मैच नेदरलैंड से था ताकि जितना सिनेरियो हो वो उसको अचीव कर ले। ऑल्दो कि वो 9 मैच जीत कर सेमीफाइनल में पहुंचे थे, तो अंदर से जो वो डर खौफ होता है उसकी वजह से वो पिचेस और सारी सब चीज़ें बनवाते हैं। लेकिन पूरे पाकिस्तान की यही दुआ होगी कि वो सेमीफाइनल में हारे ताकि फाइनल तो कम से कम हमारे यहाँ हो। कामी भाई आपके ख्याल में जेट लैग कितना असर करता है? आपने खेला है, आप गए हैं, आपने ट्रैवल किया है। देखिए 6-7 घंटे की फ्लाइट हो तो फिर काफी असर करता है। कामरान भाई आप जहाज से जाते थे? जहाज से जाते थे आप? नहीं, लंच फिर एशिया कप है वो भी T20 की तर्ज पर होगा। आपको चाहिए, आपने श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेलना है तो आप श्रीलंका में जाके 3-4 T20 5 T20 खेल लें ताकि आपको वहाँ की कंडीशन का आइडिया। तो कुदरत के निजाम पे ही चल रहे हैं। ये भी फिर अभी पिछले दिनों रिजवान ने कहा, एक सेकंड मैं मानना चाहूंगा, जो ये बात कर रहे हैं पहले हम देख लें किस कॉन्टेक्स्ट में नजीब भाई बात कर रहे हैं। हम जरा एक शॉट देखते हैं उनका, उन्होंने जो बयान दिया था जिसके बारे में बात कर रहे हैं। कुदरत का निज़ाम है, दिन रात सर्दी गर्मी ये तो चलता है, ये कुदरत का निज़ाम है। खेल भी ऐसे ही है, हार जीत ये चलनी है, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो हम एक्सेप्ट करते हैं। जी नजीब भाई, तो मतलब अभी कुछ दिन पहले रिजवान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कह रहे थे कि प्रोफेशनलिज्म की कमी है। ये तो शदीद एग्जाम्पल है प्रोफेशनलिज्म की कमी की कि आप हार जीत धूप छांव से मिला रहे हैं, बारिश और घटा से मिला रहे हैं हार जीत। आपका प्रोफेशनलिज्म है किधर? Where is the responsibility? This is रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। फिर आप इनकी बात करेंगे तो फिर ये चीजें आएंगी सारी। अच्छा, जो कामरान ने कहा मैं 100% अग्री करता हूँ। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये सारा चक्कर है ना पैसे का है, और ये अब है ना सारी जो दूसरे क्रिकेट नेशन है ना उनको सोचना चाहिए, इस टूर्नामेंट को चैंपियंस ट्रॉफी को आप है ना एक साइड पे कर दें। आप आईपीएल देखें, आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। अगर जिस टाइम आप है ना खामोश रहेंगे ना सारी चीज़ों में, ऑस्ट्रेलिया वाले अगर पैट कमिंग्स शोर मचा रहा है तो सारों से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन जाके इंडियन उधर बैठे हैं इंडिया में, तो उनसे कहोगे जी आप जो सा एसीबी है वो अपना स्टांस ले। ये कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो इंटरनेशनल क्रिकेट होनी नहीं चाहिए। सर आप साउथ अफ्रीका, तो मुल्क तो पीछे रह गया, तो मुल्क तो पीछे रह गया। तो ये जो है, ये अब जो ये वाली बातें कर रहे हैं या शोर मचा रहे हैं, इनका शोर मचाना बनता नहीं है, क्योंकि जी एक आप शोर मचा रहे हो और बाकी पूरा साल आप वही वाली चीजें कर रहे हो, तो वो शोर बनता नहीं है। ठीक है, अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी मत जाओ, फिर आईपीएल आप भी ना जाओ, क्योंकि जी हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने। भाई कहीं आप किसी टाइम आप कोई चीज करोगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा ना, सिर्फ एक स्टेटमेंट से कभी भी चीजें बेहतर। पाकिस्तान में नहीं होगा चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल या सेमीफाइनल। पाकिस्तान के स्टेडियम में इतनी गंदा सिक्योरिटी है कि स्टेडियम के अंदर कोई भी प्लेयर, कोई भी दर्शक अंदर आ सकता है। और एक ही इसी तरह देखते हुए बहुत ही भारी एक खिलाड़ी पर हमला हो गया है, रचिंद्र रविंद्र पर, जो कि रचिंद्र रविंद्र क्रिकेट के ग्राउंड में वहां पे स्टेडियम में बल्लेबाजी कर रहे थे, और एक ऐसा देखने वाला मैच जो कि अंदर आ गया, एक मौलवी की फोटो लेकर
लेकर, जिस पे इसमें इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के, इसीलिए पाकिस्तान नहीं गया भारत के इतने ज़्यादा पाकिस्तान में फैन है कि भारत की इतनी गंदी सिक्योरिटी है कि कोई भी स्टेडियम के अंदर आ सकता है। इसी कारण अब पाकिस्तान में नहीं होगा चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल या सेमीफाइनल, अगर होगा तो वहां पे हो सकता है बहुत ही भारी हमला, क्योंकि एक लोकल मैच जो कि क्वार्टर फाइनल में इतनी तगड़ी हमला हो जा रहा है तो फाइनल में क्या होगा। इसी कारण अब पाकिस्तान में नहीं होगा सेमीफाइनल।